think no one will. Otherwise, you are still like you are the best bowler. No one will give like this. Sridham said that. Okay, ra. Carry. Not even a proper spinner. He's not a spinner also. See, It's okay. The new ball, if you want to spin, if you are not a regular one, you cannot hold it. That's all. You cannot hold the ball like spin it. సెకండ్ హ్యాండ్ కెమెరా ఉంటే చెప్పు సుబ్బు ఒకటి 2-3 వేలలో బాగా డిఎస్ఎల్ఆర్. ఇది ఎంత తెలుసా? 30,000 ఇది. నాకు 2,000 చెప్పు. నేనే దీన్ని ఇది పోయిన స్క్రీన్ అని చెప్తే ఇప్పుడు తయారు చేసే వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ. సెకండ్ హ్యాండ్ కెమెరాస్ ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు? అవి వేస్ట్ సార్. Cameras, you don't go for the second. అవి ఒకరోజు ఉండిపోయేటి వేస్ట్. No, I just tell you, don't go for the second. అది నీకు ఒకసారి కొంటే ఇప్పుడు 10 years అయింది కొనిది. అప్పుడు బాగానే ఉన్నాయి రేట్లు. మా ఫ్రెండ్ ఒకడు కొన్నాడు, అప్పుడు నేను కొందామని 18,000 కొనేది కెమెరా. కెనాన్ 200D వెళ్ళారా ఏదో 200D నేమో ఉంటే నేను అప్పుడు వాటరా Helmet. He is not listening. హెల్మెట్ ఆయన ఉండదా? ఆయనది హెల్మెట్ ఆయన వద్దంటలేదు. ఆయన ఉన్నాయి కిట్టు. ఐ మీన్ ఉంటే రెడీగా మనం ఇస్తాం ఇయ్యాలంటే. మళ్ళీ మ్యాచ్లన్నీ రిగ్రెట్ అవుతాం సార్ ఏదైనా అయితే. నేనమ్మ అదొక కష్టం అలా. ఓ స్పిన్నే మళ్ళీ ఎందుకని? ఎందుకు వాళ్ళు ఇన్నట్టున్నారబ్బా. కాదు ఏం కాన్ఫిడెన్స్ అది? ఏం కాన్ఫిడెన్స్ స్పిన్ అని ఎందుకని? బౌలింగ్ బై బౌలింగ్ బౌలింగ్ అన్న బ్యాటింగ్ బై. యూ హ్యావ్ టు వేర్ హెల్మెట్ బై. ఇట్స్ ఎ కామెంటరీ బై సుబ్బు. క్లియర్ ఉంటుంది యూట్యూబ్లో చూడు. కాదు మరి అంతరాన్ని చూస్తున్నాడే. అదే ఆయన ఏం దాకా ఏమన్నాడు తెలుసా? 40 balls 60 కొట్టినంట మార్నింగ్. Because of helmet, I took 40 balls, bro, unnecessarily. I don't want to use helmet. Please get approval. That is what he is asking me. No, otherwise 30 go to helmet. అదే చెప్పా. 4 అయింది 4 అయింది 4 Good one, bro. గుడ్ బ్యాటింగ్ బై. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వేర్ హెల్మెట్ ఎనీ టైం. యూట్యూబ్ చూస్తాడు కదా. వీడియో వీళ్ళు అప్లోడ్ చేయాలంట. అయ్యో 4 Good one, boys. కాదు ఆ స్వింగ్ బ్యాట్ స్వింగ్ కి బాల్ తగిలితే యాన్నో వద్దనట్టుంది. యాడ ఆ చెట్ల పైన పోతుందేమో బాల్ తగిలితే. తగిలింటే ఆ చెట్ల పైన వెళ్ళిపోద్ది. మళ్ళీ ఆగడు. అదే చెప్పిన అది ఆగ ఇప్పుడు ఈరోజు అని. బట్ వాడు ఆగే రకం కాదు. అందట్టు 4 balls కొట్టినాక ఇంకెట్ అవుతాడు. ఏం పర్వాలేదు, స్కోర్ ఏం బ్యాట్ ఎత్తుకొని రెడీగా ఉన్నాడు. లేదులే. That is he was lifting like this, man. Not even like baseball. See, he stands now. I don't have contact. These guys will come or not. But he was saying all the way from Tirupati, coming from Andhra, just from match. They came from Tirupati. The guy and this guy. For playing match. Any relatives? Playing matches only they are coming. Every week or parallel, I don't know, but they don't like it. Chennai is nearby. You will not have this much of matches.
No, you have grounds and all, but you will not have this much of matches. There, like only academy people, very rare, outside IT people are playing in the Chennai grounds and all. See, here he played the morning match, now Business he's in playing the Bangalore, but you will big not business. It's not just a business now, it's becoming a scam only. He's getting paid or he has to pay? He has. In our team, we will not offer, bro. We don't. We will offer only these things. Either 5 wickets or 100. That also That too. now Personally, we are he's giving. like personally, otherwise we all Last like. 2 to 3 matches, we are paying from our pockets. This is Savan and his friend, they escaped. No, right. That is the problem. Savan and Bala. Wait. Ask them new ball. Umpire. New ball. कहाँ गया वो उधर गया फॉरेस्ट गया नल्लामला फॉरेस्ट सेकंड ओवर में गया हाथ में देना इसको हाथ में देना चेत की वो हाथ में दे दो आप जाके देख सकते हैं At least if the ball will not go, right? At least if they are not shooting this side, that side. That side, this side, okay. At least that side. no even if they then he will go and run wait for some time he called me actually where are you bro we are about to toss ground is there your team is ఎందుకని ఈ గ్రౌండ్ ఖాళీగా ఉంది? Yeah, no one turned up today, but not this crowd. For playing tournament, this is not the crowd. Normally he conduct tournaments here only. Sridhar, we would have seen last week when we came. We were asking, bro, at least cut this, no? that's morning also I asked No, listen to me. He was telling only this side it was cut, there was not cut. Okay, it was like this much big. He's saying, bro, I'm only cutting. I'm alone doing. It's your responsibility. He said, no, see how much I cut already. I'll do next week. no when I asked today he's saying that guy groundman came he's cutting all the grass and all but still if you see bushes lot of bushes are there Yeah, it's there. in the pitch itself that beside to that cement pitch itself there It actually stops the ball. ఇవాళ ఈసారి కంప్లీట్ కంప్లీట్లే పోతుంది. అయ్యో మిడిల్ అవ్వలేదు మిడిల్ అవ్వలే. ఒక్క 10 రన్లు ఇంకా 15 రన్లు అయిపోయింది. 10 ఓవర్లు ఉంటే ఆయన అయిపోయింది మ్యాచ్ కాదు 10 ఓవర్లు ఉంటే మ్యాచ్ అయిపోయింది. డిసైడ్ అయ్యేది. ఇద్దరు 5 బాల్ 16 6 బాల్ 22 కొట్టినారు స్కోర్ అయితే మనకు కావాల్సిన స్కోర్ మించే ఎక్కినాయి సో జస్ట్ బాల్ టు బాలే ఉన్నాయి 169 బాల్స్ 177 రన్స్ ఒక్క 5 ఓవర్లు ఆడి ఉండొచ్చు కదా. ఆల్రెడీ ఫీల్డర్ని పెట్టుకున్నారు కదా. వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ఫీల్డర్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం స్ట్రైట్గా ఆడాలా లేకపోతే ఇట్లా అయినా అది మిడిల్ అయింటే వెళ్ళిపోవు కానీ మిడిల్ అవ్వలే బ్యాడ్ లక్ బ్రో ఆల్రెడీ 2 4లు 3 4లు కొట్టిరు కదా కొంచెం ఆడింటా కొంచెం చూసి ఆడింటే అయిపోయేది ఇంకా కొద్దిసేపు ఆడింటే ఇంకొక 4 ఓవర్లు అయిపోయింది మ్యాచ్. వాళ్ళందరూ వచ్చింది తిరుపతి నుంచే కార్లో వచ్చారు. ఇద్దరికి ప్లేస్ అడిగాడు మా ప్లేయర్లే కూర్చొని ఉన్నారు ఒకరికి ఇచ్చాను ఛాన్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? జాబ్ చేసి వస్తారా? జాబ్లే చేస్తాంటారులే లేకంటే ఇట్లా ఊరికి ఏమి ఇంట్లో వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారా అంటే కొంతమంది డబ్బులు పిలిపించుకుని అసలు చేస్తారు. ఉంటారు అది టోర్నమెంట్లు జరుగుతుంది. టెన్నిస్ బాల్ టోర్నమెంట్లు. ఇది టోర్నమెంట్ హైదరాబాద్ టోర్నమెంట్లు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి మంది టోర్నమెంటే బట్ బ్యాడ్ లక్ అబ్బా. ఇంకో ఒక్క 5-6 ఓవర్లు ఉన్నాయి మనకి అయిపోయింది మ్యాచ్. ఒక్క 4 ఓవర్స్ కానీ 4 ఓవర్లు ఉంటే అయిపోయింది అబ్బా. కరెక్ట్ టప్ వేసాడు కొట్టి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా మిడిల్ కాలే మంచిగా మంచి ఇంటెంట్ ఉండింది కానీ
నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి, హెల్మెట్ పెట్టుకొని. ఎందుకు రిస్క్ చేసుకుంటావు? లైఫ్ కదా. ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కువ కొట్టకపోయినా తక్కువ కొట్టినా ఏం కాదు. ఒకవేళ పొరపాటున ఒక బ్యాట్ బాల్ మన టైం కాని రోజు తగిలింది అనుకో, ఆ పొద్దు మనం ఏం చేయలేము. ఎందుకు రిస్క్? 500 మేము అదే అనుకుంటాం. ఇంకొక 4 hours ఉండింటే మీ పేరు ఉంది కదా నాగిరెడ్డి, ఆడ మళ్ళీ అని ఆడుతున్నాడు కదా, వాని ఇంటి పేరు మీ పేరే నాగిరెడ్డి. పర్లేదు కదా. యాక్చువల్లీ ఇంకొక 4 hours ఉండింటే గేమ్ 1 side అయ్యేది మనకి. బాల్ టు బాలే ఉంది. చూడు కీపర్కి తగిలింది. కీపర్కి బ్యాట్స్మెన్గా ఉండవు. ఒక రూంత ఎట్లా అయినా ఏంటంటే ఏంటి పరిస్థితి. నువ్వు కేర్ఫుల్గా ఉండు. ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ క్రికెట్ ఏముంది, ఏమేమి పెడుతుంది, ఇది ఏదో ఎంజాయ్ కోసం ఆడతాము అంతే. ఓకే బా, థ్యాంక్స్ అబ్బా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఉంటే రండి, చెప్తా. ఓకే. వీక్లీ వస్తుంటారు మీరు క్రికెట్? అదే జాబ్ చేస్తున్నారా తిరుపతిలో? తిరుపతి నుంచి మీరు క్రికెట్ ఆడడానికి వచ్చి సాటర్డే సండే క్రికెట్ ఆడి మళ్ళీ పోతారు. మీ ఓపికకి, మీ డెడికేషన్కి సూపర్ అబ్బా. మళ్ళీ every weekend they are coming playing cricket Saturday Sunday and then they are going. We are not able to come from 5 kilometers to here and then we are playing. ఎవరింట్లో అయినా అంతే కదా బ్రో, ఇంత దూరం మరి అంటే తెలిస్తే. చిన్నప్పుడైతే మేము నడిచిపోయేవాళ్ళము. 10 కిలోమీటర్లు అట్లా నడిచి కూడా పోయిన రోజులు. అది వేరే. నువ్వు బ్యాచులర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఓకే, మేబీ వాళ్ళు కూడా బ్యాచులర్ అయి ఉండొచ్చు. ఊర్లో అసలు ఏంది క్రికెట్ చూడడానికి కూడా వేరే 5 కిలోమీటర్ 6 కిలోమీటర్లు నడిచిపోయేవాళ్ళము. అమ్మ ఎట్లా చూసేవాళ్ళము, ఒక చిన్న కిటికీలో లేకపోతే సైడ్ విండోలో ఇట్లా ఇట్లా తొమ్మిది చూసుకున్నాం. దాని లోపలికి వెళ్ళా. బాల్ టు బాల్ ఆడుతుంది, జస్ట్ బాల్ టు బాల్ ఆడుతుంది. దానికి 8 runs ఉన్నాయి, 8 ఎక్స్ట్రాస్ వస్తాయి. ఎలాగో 2 minutes వెయిట్ करते तो స్పిన్నే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడా, చేంజ్ చేస్తాడా? ఒరి ఒరి నీ పాస్కల ఏనా అజా ఆయనకి ఏం మళ్ళీ రన్అట్ అయిపోవాలి ఉన్నదా? ఏం స్వామి నువ్వు అజా అజా అంటావు? ఆడే తెలుగుడే నువ్వు. because of that pitch, right? It didn't bounce. The bounce would have come directly to the keeper. That risky bounce. And you cannot judge also after pitching, right? It's all like your luck how it is going to, the ball is going to come to you. గుడ్ పేషెన్స్. మళ్ళీ అలానే చూసాడు వాడు ఎన్ని ఎనట్లే, వాడు ఇవన్నీ చూస్తాడు. రోజు చూసుకుంటా ఉండడం వల్ల ప్రసాద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు వచ్చినారు కదా. ఇంకో టీం కూడా ఏమన్నా దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వన్ టీమ్ యాక్చువల్లీ. He only told me. వాళ్ళు నిన్న కాదు, నిన్నే కాదు, ఈరోజు శనివారం, నిన్న ఫ్రైడే వాళ్ళు మెస్ ఆడుతున్నారు దాంట్లో. వాళ్ళు వేరే దేనికైనా వెళ్తారు. సో దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ టీమ్ అండ్ దే ఆస్క్ లైక్ we will play again. I said okay, we'll see sometime. Even this guys Akshay Arjun team also they asked we'll play again as teams. చూసుకో మళ్ళీ దాదా అన్నావు, ఇప్పుడు తెలుగులో మేలే. కాదండి.
చెప్తాడు వీడియోలో ఆజా ఆజా చెప్తాడు రేపు చూసుకుంటాడు రోజు 4 మ్యాచ్లు ఆడి ఏ లాంగ్వేజ్ మర్చిపోతాడు. ఎవరే లాంగ్వేజ్ కూడా తెలియడం వాడికి. అవుతా బ్యాట్ తిరిగింది. నీ వీక్నెస్ నువ్వే చెప్పినావు మళ్ళీ వాళ్ళకి స్పిన్ అని. కేర్ఫుల్గా చూసుకున్నాడంటే బాగున్నాయండి అబ్బా. ఎట్లా నేను ఒకరికి చెప్పిన అవతల ఒకడు ఆడుకుంటాడు రా ఎవరు నాయనా ఆడుకోరా ఆట 8 రోజులు దాకా 42 వచ్చి చిన్నగాడు బాబు అంటే నీకేం చెప్పిన వాడిని హిట్టింగ్ రా నీ వికెట్ తో పని లేవా, వికెట్ మనకు అవసరం లే, నువ్వు లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడురా అని నీకు చెప్పిన. నువ్వు ఫస్ట్ ఓవరే అన్ని కొట్టిన 22 ఆగి చిన్నగా ఆడచ్చు కదా, లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడురా అంటే స్పిన్నుకు నువ్వు ఈజీగా ఇస్తావు వాళ్ళకి చెప్తివి స్పిన్నుకు నేను ఆడలేను అని. వాళ్ళు అదే ఆడలేనంటే బాల్ తగలదే అట్ట బాల్ బౌన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. బ్యాడ్ లక్ భయ్యా. ఫీల్డర్ బాగా ఫీల్డింగ్ చేశాడు. బాల్ స్లోగా చేస్తే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ కొత్త బాల్ కదరా బౌన్స్ అవుతుంది. ఇవరకు ఇట్లా పట్టకు పట్టకు అంత హార్డ్ లేవులే సరిపోతాయి. తక్కువ వస్తుందని సరిపోతాయి అంత వేడి లేదు. స్కోరు ఓపెనింగ్ అంత బాగా మంచి స్కోర్ చేసినప్పుడు రోజు సేపు ఆడిండొచ్చు కదా, రెస్పెక్ట్ ఇచ్చింటే గేమ్కి ఒక్క 1 సేపు లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడింటే అసలు పైన హ్యాండిల్ కాడ తగిలింది బాల్. అసలు అది చూడు ఎత్తమైంది లూపు అదే ముగ్గురున్నారా? లేదు మిడాన్లోనే ఉన్నాడు అతను, స్ట్రైట్ సర్కిల్లోనే ఉన్నాడు స్ట్రైట్. మార్నింగ్ కింద ఇప్పుడు పైన మార్నింగ్ అంతే బాటంలో అది పట్టలేక పట్టలేదు అంటే బ్యాటింగ్ చరణ్ చూసుకొని ఆడాలి కొద్దిగా. ఏం హడావిడి ఏం లేదు, చూసుకో. ఇంకా ఓవర్లు బౌలెడ్ ఉన్నాయి. ఓకే జాగ్రత్తగా ఆడాలి. ఊరగా ఆడి లూపు అటు పైకి బయటనే చేసుకోవచ్చు. నాకింగ్ ఆడేందుకు చేసిండు, నాకింగ్ మార్నింగ్ అవుట్ ఇప్పుడు పైన తగిలింది ఆల్మోస్ట్ నాకింగ్ ఏదో ఏడ చేసుకోవచ్చు కదా వచ్చినప్పుడు. కొత్త గ్రిప్ హాఫ్ సైడ్ సింగిల్ గ్రిప్ ఆడితే హాఫ్ సైడ్ బల్లే కంట్రోల్ అవుతుంది బ్యాట్ తెలుసా. ఇటంటే డబుల్ గ్రిప్ ఆడితే బ్యాటా కానీ వాడు ఎంత దిగుతాడు బేస్ బొమ్మని వస్తాను బాలు ఏమన్నా ఎవరు కట్టుండే అట్లా టైం చేసి ఆడిపోయింది. ఏంటంటా సరే సరే ఇప్పుడు దగ్గర పెట్టేది కాదు నేను అదే అనుకుంటాను. పోయింది ఇంకా చెప్పేది. కొట్టాడు వీడు మైండ్ మార్పు 8 రోజుల వరకే ఆడు 8 రోజుల దాకా నువ్వు 2 మార్పు 100 రన్లు వస్తాయి. 42 38 ఊరికి మీరు ఇద్దరు చిన్నగా లెవెల్ ఫ్లాట్ ఉన్నదా లేదా? వాడు అది బాల్ అది మిడిల్ అయింటే పోదు, అది మిడిల్ కాలే వానికి అది మిడిల్ ఉంటాడు. అది ఏది టెన్నిస్ బాల్ అదే అన్నాడు. నేను హార్డ్గా ట్రై చేస్తా బ్రో హిట్టింగ్ అంతే. లూజ్ బాల్ వేసిందా? లేదు బాల్
ఈజీగా వేస్తాడు వాడు నోట. ఈడు నాగా అంది ఒకసారి ఆయనకు వచ్చింది చూడు, చాలా బాల్ పడినాయి లోగా. ఆ బాల్ అందలే, బాల్ లేలే చూసుకోపోయినాయి, ఆ బాల్ పడింది. ఇప్పుడు కానీ ఆయన తగ్గిస్తున్నాడు దాంతో లో వచ్చినా కూడా బాగా పందిబాదినట్టు బాగా అట్లా వేయాలి, రన్నప్ అట్లా రావాలి. ఈ పేస్ లో ఆడడానికి భలే ఉంటుంది. మిస్ అయినా కూడా కొట్టినప్పుడు షాట్ మాత్రం చూడడానికి సరిపోదని అర్థం. 1 వీక్ చేస్తే రావట్లే, 1 వీక్ చేసి వెళ్ళా అట్లే రావాలి, మైండ్ లో అది ఉండాలి మనకు. అందరూ పేస్ అసలు స్టార్ట్ చేయడం నువ్వు ఈడ అన్నావు కదా, స్పిన్ ఆడలేమని వాళ్ళదే యూజ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళదే బయట పడితే అంతే. ఫస్ట్ ఓవర్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ పాస్ చేసినాడు. మెయిన్ ఎంపైర్ ఈడుంటే మేలే, వెళ్ళే కొంచెం పర్ఫెక్ట్ చేస్తాడు. బాగా ఒకటి మిడిల్ తగిలింది ఇక్కడ, అది హైట్ పోయింది, అది హైట్ అని చెప్పాడు. అది మామూలుగా మన వాళ్ళు ముందు వాళ్ళు అయితే అవుట్ అయినప్పుడే పెట్టినట్టు నాకు తెలిసింది. ముందు నుంచి పెట్టిన అవుట్ అయినప్పుడు ముందు ఫస్ట్ లో లేవు, నాకు తెలుసులే. ఎప్పుడు ఆడినప్పుడు పెట్టలే, ఆడతాడని అనిపించి పెడతాడు అప్పుడే పెట్టినప్పుడు పెట్టి నువ్వు అవుట్ అవ్వక ముందు పెట్టి ఒకటేమో క్యాప్చర్ అయింది, క్యాప్చర్ అయింది. ఫస్ట్ ఏం రాలే, ఆడేస్తాడు బాలు వచ్చిన బాబు అని ఏముంది చూసేట గ్యాప్ లోన్ కట్టంటే పోయేది. ఈడు కొంచెం ఈ స్పిన్నర్ బాగా వేస్తాడు కొద్దిగా ముందుకు, కానీ ఈడు స్పిన్నర్ లే ప్రాపర్ గా, వాడు స్పిన్నర్ కాదు ఫస్ట్ వాడు పోయింది. ఇంకా నేను వేయలేను అంటాను. వాడిని ఏదో ట్రై చేసినారు వాళ్ళు. అయితే మాత్రం 2 ఓవర్లు దుమ్ము లేపారు, చుక్కలు చూపించారు వాళ్ళకి. 10 ఓవర్లు ఉంటే ఇద్దరు అయిపోయింది మ్యాచ్, చేతిలోకి వచ్చేసి ఉండేది 10 ఓవర్లు ఆడింటే. ఇప్పుడు బాల్ టు బాలే ఉంది, కానీ 2 వికెట్లు పోయినాయి. ఖరాబ్ అయిపోయినాయి బొక్కలు బొక్కలు పడి. అది నువ్వు గ్రిప్ అవుతాంది బాలు, ఎంత గ్రిప్ అవుతుంది అంటే దాని మీద అంత టర్న్ వేస్తాడంటే సర్వేస్ కళ్ళు తిరుగుతాయి. ఆస్ట్రో మీద కూడా మాకు దాని మీద రాదే అంత స్పిన్. అదేంది కుల్దీప్ యాదవ్ గారి కంటే ఘోరంగా ఈడబడి ఇటు కేపర్ పడ్డా బ్రో పాపం కాదురా. ఇది టీడీఆర్ చూసినవా, వాని మ్యాట్ చూసి నాకు మంటలో నిన్న మనం ఆడింది. నేను ఆడిన వరస్ట్ మ్యాట్ అది, నేను కూడా ఇంతవరకు చూడలేదు. ఈ ఎంఏకేలో కూడా పోయినట్టు ఆడినాం, కానీ మరి అంత కోష్టం, అంత ఘోరంగా ఎప్పుడు పోలేదు. బ్యాటింగ్ చరణ్, బ్యాటింగ్ చరణ్ ఆరామ్ సే ప్లే. ఇక్కడ మాట్లాడు, నేను ఫస్ట్ బాల్ చరణ్ సింగల్ తీసుకుని నేను తర్వాత నువ్వు చరణ్ కి అయితే పరిగెత్తి అంత రిస్క్ తీసుకునేవే. 2 రిస్కులు ఎందుకు తీసుకున్నావు? చూడు యాడున్నాడు వాడు ఫస్ట్ రన్అట్ అయిపోయింది, బాగా షూట్ చేస్తుంటాడు. రిస్క్ ఎందుకంత, ఫస్ట్ మాత్రం చాలా క్లోజ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం చరణ్ కూడా అట్లే లేదు. మరి నీ బాల్ పాలేనా బాల్ బాలే చరణ్ హార్డ్ అయిపోతున్నాడు అని చెప్పాను. మనం లాస్ట్ మార్నింగ్ అంటే ఇచ్చేస్తాను, స్లోగా ఆడమని చెప్పాను. లైన్ దాటిపోతున్నాడు. ఓ సూపర్. ఆడేది ఓకే, కానీ లేకపోతే ఉంటే చాలా సేపు